ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਧਮਕਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਜ ਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ, कैप्टन तो ज्यादा निखिद्ध मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के हिस्ट्री अज तक नहीं हुआ। कोई सवाल? बीजेपी कैंडिडेटों का विरोध हो रहा है, जगह जगह विरोध किया भी जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम जाकर भी कह रहे हैं कि इस तरह का विरोध नहीं होना चाहिए, उनके ऑफिस बंद करवा दिए गए। मैं दसा किसी ना धक्का नहीं होना चाहिए। हर इंसान का राइट है इलेक्शन लड़ना, अपना डेमोक्रेटिक राइट है। किसी नाल धक्का, मैं धक्के के खिलाफ है। किनके? बीजेपी की तो बाद में करोगे, साढ़े करते उन्होंने, साढ़े अपने पार्टी के कैंडिडेट तुसीं देखो, जीरे तो भर नहीं दिते। जो गुरु हरसाहिब की होया 8 उम्मीदवारों के कट के 15 चों 8 के कटते। देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत बड़ा नुकसान पंजाब का किया है। 2 स्टैटिस्टिक्स आए है पर कैप्टा इनकम का, पहली बार पर कैप्टा इनकम नैशनल पर कैप्टा इनकम थली चली गई है। कारण की है? स्टेट इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई है। जो स्टेट इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे, स्टेट तरक्की नहीं करोगे, पर कैप्टा इनकम खत्म हो जानी है। छोटी छोटी सूबे आप तो अगे टप गया। 4 साल जो अपना राह सी, वी वर डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट, बेस्ट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सारिया चीज़ों पूरी अपन नंबर सी। पर पिछले 4 सालों के अंदर अंदर स्टेट बिल्कुल कलैप्स कर गई है। तो अपना पर कैप्टन इनकम पहली बार नेशनल लेवल तो थले चले गए। मैं एक गल दसा, इलैक्शन कमीशन बदल दो, कोई होर लिया दो तो फेयर हो जाएगा। पैरामिलिट्री फोर्सेस विल ओनली बी रिक्विजिशन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इज हैंड्स इन ग्लव्स विद कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह। स्टेट इलैक्शन कमीशन में गल कर रहे हैं। गवर्नर साहब को असीं मिले हैं, वी मेट द गवर्नर, रिक्वेस्ट भी की है कि एज आ जिहड़ा कांग्रेसी इलैक्शन कमीशन है इहनूं डिसमिस किया जाए। नगर कौंसल चोणां नूं लैके चोण अखाड़ा पूरी तरह नाल भग गया। कल चोण प्रचार का आखिरी दिन है। इस टाइम असी मौजूद हाँ जंडियाला गुरु नगर कौंसल के चोणां के मद्देनज़र जंडियाला गुरु पुजे हैं और मेरे नाल इस टाइम नगर कौंसल जंडियाला गुरु के साबका प्रधान एडवोकेट राजकुमार मल्होत्रा जी मौजूद ने। मल्होत्रा साहब, पंजाब वायर न्यूज़ से तुहाडा स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। मैं राजकुमार मल्होत्रा एडवोकेट, साबका प्रधान नगर कौंसल जंडियाला गुरु। मैं एक राजकुमार जी 10 साल अकाली पार्टी के समर्थकों की कह लीजिए या अकाली पार्टी का कब्जा जड़ा नगर कौंसल जंडियाला गुरु ते रहा। इस दौरान तुसी की कीता, कहो जे विकास कार्य किए ताकि लोग तुहानू तीसरी बार भी अकाली दल का अलायंस है तुहाडा उन्हां नाल, तुहानू फिर नगर कौंसल जंडियाला गुरु की वो बागडोर सामभण का मौका दें? देखो, मेरा परिवार सन 1993 तो लैके अज तक असी शहर दे सेवा च लगे हुए हैं। मैं 2008 तो लैके 2013 तक नगर कौंसल जंडियाला गुरु का प्रधान भी रहा
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ। 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਅੱਜ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 2017 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਸਾ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ MLA ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, 15 'ਚੋਂ 14 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ 5 ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਕੌਂਸਲਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 5 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਚਰਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, 15 ਵਾਰਡਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ, 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਕਿਉਂ ਲਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਵਾ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 15 ਚੋਂ 14 ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, 14 ਤੇ ਅਕਾਲੀ
ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? 4 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਰਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। 4 ਸਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 2017 ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ। 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਮੰਡ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ 4 ਸਾਲ ਅੱਜ MLA ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ MLA ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? MLA ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ MLAਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਜੰਡਿਆਲੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ MLA ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾਣੀ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਚਰਮ ਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 15 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਡੈਨੀ ਜੀ, ਬਤੌਰ MLA ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਛੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਲਾਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਹੈ, ਤਰਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਿਤਾ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਰਈਆ ਬਲਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹਾਂ,
ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ 17-18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਲਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਦੋਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਂ ਰੋਡ ਦਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਾਈਟਸ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, 15 ਕੈਂਡੀਡੇਟ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਲਿਆਓਗੇ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਹੀਕਲਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ। दिल्ली के लोगों को भी और कृपा बनी रहे खुशहाली पे, और साथ साथ देश भर के लोगों को भी मिले। अब इस मौके पर थोड़ी सी बात मैं फिर आपके बीच भी रखने आया हूँ, क्योंकि पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और लोकल बॉडी इलेक्शंस में इस बार आम आदमी पार्टी को बहुत जनता उम्मीद की तरफ से देख रही है, क्योंकि पिछले 5 साल उम्मीद की तरफ इसलिए देख रही है क्योंकि उसने अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है। आज ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं, मैं पंजाब के जहाँ जहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ के वोटर्स से आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस को देख लिया, अकाली बीजेपी को देख लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को मौका ज़रूर दें। और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को आप देख लेंगे, उनकी ईमानदार गवर्नेंस को देख लेंगे, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की ईमानदार सरकार को देख लेंगे, ईमानदार राजनीति को देख लेंगे, तो उसके बाद कांग्रेस बीजेपी अकाली सबको भूल जाएंगे, फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसा दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में भी यही हुआ है कि लोगों ने एक बार कांग्रेस देखी, बीजेपी देखी, बीजेपी देखी, फिर कांग्रेस देखी, लेकिन जब आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की झलक उन्होंने देखी और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उसके बाद अब बीजेपी कांग्रेस का नाम लेना भूल गए। वैसे ही यहाँ भी होगा। इसलिए ये लोकल बॉडी इलेक्शन एक अवसर है। मैं पंजाब के वोटर्स से अपील करना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की राजनीति को, केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति को, उनकी जो सरकार चलाने की राजनीति है, उनकी सिस्टम को चलाने की जो राजनीति है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी
सफाई, रोजगार, इन सब पे बात होती है। इसको एक मौका ज़रूर दें, और मौका इसलिए दें क्योंकि 5 साल में केजरीवाल जी को अभी दिल्ली में 5-6 साल मौका मिला है। 6 साल के अंदर अंदर केजरीवाल जी ने दिल्ली में वो काम कर दिए हैं जिनको कभी कोई सोचता था कि हो ही नहीं सकते। हमारे देश में ये धारणा बन गई थी कि प्राइवेट स्कूल तो हर साल फीस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन दिल्ली ऐसा मॉडल बन गया जहां पिछले 5 साल में 6 साल में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। जिसके पास भी पैसा था उसको फीस नहीं बढ़ाने दी। लोग मानने लगे थे जी सरकारी स्कूल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकते, सरकारी स्कूल तो बंद ही होंगे, सरकारी स्कूलों की जगह तो प्राइवेट स्कूल ले लेंगे और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इतनी शानदार पढ़ाई हो रही है कि वहाँ से निकल के बिना कोचिंग के बच्चे IIT जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं। हमारे ऐसे स्कूल हो गए हैं सरकारी दिल्ली में जहाँ 80 बच्चों में से 35 ने नीट का एग्ज़ाम क्रॉस किया। तो आज असंभव को संभव करके दिखाया केजरीवाल जी ने। उसकी शिक्षा की चर्चा पूरे देश में नहीं दुनिया भर में हो रही है। यही स्वास्थ्य का मॉडल है, देश नहीं दुनिया भर से लोग देखने आ रहे हैं कि यार ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैसे काम करता है। लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि साहब दिल्ली जैसे राज्य में जहां लोग इन्वर्टर लगाने के लिए मजबूर होते थे, मार्केट में इन्वर्टर भरे रहते थे, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। लोग इन्वर्टर भूल गए और 24 घंटे जब बिजली मिल रही है तो 70-75% लोगों के बिल हर महीने ज़ीरो आते हैं। लोगों के पानी के बिल ज़ीरो आते हैं। दिल्ली में महिलाओं को, सारी महिलाओं को अक्रॉस इकोनॉमिक सेक्शन बस यात्रा फ्री कर रखी है। तो ये सारी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए करी क्योंकि ये केजरीवाल जी की राजनीति है। इसी राजनीति को मैं अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि इसको मौका दें पंजाब में, पंजाब के वोटर्स, पंजाब में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें। और देखिए आप 2 तरह की राजनीति देख रहे हैं। एक राजनीति है जो जनता से टैक्स लेती है, टैक्स तो जनता देती है। आप माचिस खरीदने जाओ बाजार से तो टैक्स मिलता है, आप थोड़ी सी कमाई करो तो टैक्स देना पड़ता है, खाना खाने जाओ तो टैक्स देना पड़ता है, जनता तो टैक्स देती है ही। अब इसके सामने 2 तरह की राजनीति है वोट से। एक राजनीति है कि उस टैक्स के पैसे को चोरी करके लोग अपना बिजनेस करें, अपना घर बढ़ें, अपना नोट बैंक बढ़ाएं। दूसरी राजनीति केजरीवाल जी की राजनीति है जहां इसी टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके मुफ्त शिक्षा, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करके इतने शानदार अस्पताल बनवा दिए, इतनी बढ़िया बिजली की व्यवस्था हो गई, इतना पानी की व्यवस्था हो गई, महिलाओं के लिए बस फ्री हो गई। तो इसलिए मैं आप सबके माध्यम से यही एक बार फिर से पंजाब के लोगों से अपील करूंगा कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दिया तो अब वहाँ उसका बहुत ईमानदार राजनीति का फ़ायदा मिल रहा है। वैसे यहाँ भी मौका ज़रूर दें, यही मैं आपके बीच में रखने आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात सिर्फ पंजाब वायर न्यूज़ दे नाल। मैं पहले तो सारे कादियां वाले वीरां दा तहे दिलों धन्नवाद करदा भी ਅਸੀਂ 15 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਰ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ। ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਮੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਗੇ।
ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਗਲਾ ਪਰਚਮ। ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਸਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਤੋਂ 29 ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਆਇਆ। ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਰੋਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਟੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਬਣਨਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ MC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਡਰੇਨੇਜ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਗਾਰਬੇਜ ਥਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਬਣਾਈ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਕਸਦ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਸ ਡੇਲੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਡੇਲੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 5 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਔਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਫੀਸਰਸ, SP ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, DSP ਜੰਡਿਆਲਾ, SPO ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਹਿਤਾ, SHO ਤਰਫਿਕਾ, SHO ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹਾਈਪਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵਾਰਡਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 6 PCR ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ 24 ਆਵਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਜੀ इसका जी 2 किलो मूंग की रिकवरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਠੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਸਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦਾ ਹਾਇਰ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹ ਵੀ 21-22 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 7-8 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2-3 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 97% ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੀ ਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 50 ਤੋਂ 60% ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਦਿਨ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਆ ਉਹ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ MD ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਹਲੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7-8 ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਗੀ ਵੈਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਠੰਡ ਅਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਠੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੌਸਮ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਠੰਡ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੀਲੀ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਪੇ ਦਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਹੂਗਾ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਠੰਡ ਵੀ ਹਲੇ ਮਤਲਬ ਚੱਲੂਗੀ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਲਈ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।